ሰላም ቅዱሳን የክርስቶስ ኢየሱስ ሰላም ከሁላችሁ ጋር ይሁን። ነጋን ሁንዱ ከሰን ወጅነተው ጃለለ ዋቀዮ ተኤ ጉያራ ሰገሌ ዋቀዮ ኦል ወጅን ላላ ኢየሱስ ክርስቶስ ከሌሰስ አረስ በረበራን እንሱም waaqayyo galanna ta'u golee arfanirra kan jirtan qulqulloon ammas nagaan isiniif haa ta'u. Ayyaanni gooftaa keenya Yesuus Kiristoos hunduma keessanii wajjin haa ta'u. Atuu sagalechaan dhiyeessin duraa hin kadhannaa. ከቃሉ በፊት ለአጭር ጊዜ እንጸልያለን። እግዚአብሔር አምላካችንና አባታችን ሆይ በኢየሱስ ስም ተባረክ። አንተ ብቻ አስተምረን፣ ቃልን ተናገረን። ያስተምራቸው ዘንድ መልካሙ መንፈስ ሰጣች ተብሎ እንደተጻፈ የሚያስተምረን መልካሙ ያንተ መንፈስ ይሰጠን። መጻፍትን እንድናስተውል አእምሮአችንን ክፈትልን። ይህንን ቃል የሚሰሙ ሰዎች ሁሉ በማስተዋልና በጥበብ የተሞሉ ይሁኑ። እግዚአብሔር ሆይ አንተ ብቻ ተናገረን። እንደ መረዳት መጠን እግዚአብሔር ተናገረን። እንደ መረዳታችን መጠን ለእያንዳንዳችን አስተምረን። አስተማሪ መንፈስ ቅዱስ ሆይ ና። ለተናጋሪው ለሰሚውም የሚያስፈልግ ያንተ ጸጋ ይለቀቅ። ስለ ሁሉም ነገር ተመስገን። በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን። ዛሬ የምናየው የእግዚአብሔር ቃል የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 2 ከቁጥር 1 እስከ 13 እንደዚሁም ከ19 እስከ 21 ሐዋርያት ምዕራፍ 2 ቁጥር 1 እስከ 13 እንደዚሁም 19 እስከ 21 hojii ergamoota boqonnaa 2 lakkoofsa 1 hanga 13 hojii ergamoota boqonnaa 2 lakkoofsa 1 hanga 13 akkasuma 19 hanga 21tti. Acts chapter 2 verse 1 through 13 and then 19 through 21. Acts chapter 2 verse 1 through 13 and then 19 through 21. በጌታ በኢየሱስ ስም አነባለሁ። መጀመሪያ ባለ ሃምሳ የተባለው ቀን በደረሰ ጊዜ ሁሉም በአንድ ልብ ሆነው አብረው ሳሉ ድንገት እንደሚነጥቅ አውሎ ነፋስ ከሰማይ ድምፅ መጣ። ተቀምጠውም የነበሩበትን ቤት ሁሉ ሞላው። እንደ እሳትም የተከፋፈሉ ልሳኖች ታዩአቸው፣ በእያንዳንዳቸውም ላይ ተቀመጡባቸው። በሁሉም መንፈስ ቅዱስ ሞላባቸው። በሁሉም መንፈስ ቅዱስ ሞላባቸው። መንፈስ ቅዱስ የሚናገሩ ዘንድ እንደሰጣቸው በሌላ ልሳኖች ተናገሩ። በሌላ ልሳኖች ተናገሩ፣ ይናገሩ ጀመር። ከሰማይ በታችም ካሉ ሕዝብ ሁሉ በጸሎት የተጉ አይሁድ በኢየሩሳሌም ይኖሩ ነበር። ይህም ድምፅ በሆነ ጊዜ ሕዝብ ሁሉ ተሰበሰቡ። እያንዳንዱ በገዛ ቋንቋ ሲናገሩ ይሰማ ስለነበር የሚሉትን አጡ። ተገርመውም ተደንቀውም እንዲህ አሉ፣ እነሆ እነዚህ የሚናገሩት ሁሉ የገሊላ ሰዎች አይደሉምን? እኛም እያንዳንዳችን የተወለድንበትን የገዛ ቋንቋችንን እንዴት እንሰማለን? የጳርጤና የሜድ የኢያለሜጤም ሰዎች በሁለት ወንዝም መካከል በይሁዳም በመቄዶንያም በጳንጦስም በእስያም በፍርግያም በጵንፍልያም
በግብጽም በቀሬናም በኩል ያሉት በሊቢያ ወረዳዎች የምንኖር በሮምም የምንቀመጥ አይሁድም ወደ ይሁድነትም የገባን የቀርጤስና የአረብ ሰዎች የእግዚአብሔርን ታላቅ ሥራ በልሳኖቻችን ሲናገሩ እንሰማቸዋለን። ሁሉም ተገረሙና መንትተውም እርስ በርሳቸው እንጃ ይህ ምን ይሆን አሉ። ሌሎች ግን እያፈዙባቸው ጉሽ የወይን ጠጅ ጠግበዋል አሉ። በመቀጠል ያነባለው ከቁጥር 14 ከ19 በፊት ከ14 እስከ 21 ድረስ አነባለሁ። ነገር ግን ጴጥሮስ ከ11 ጋር ቆመ፣ ድምፁንም ከፍ አድርጎ እንዲህ ሲል ተናገራቸው። አይሁድ በኢየሩሳሌም የምትኖሩ ሁላችሁ ይህ በእናንተ ዘንድ የታወቀ ይሁን፣ ቃሎቼንም አድምጡ። ለእናንተ እንደመሰላችሁ እነዚህ የሰከሩ አይደሉም፣ ከቀኑ 3ኛ ሰዓት ነውና። ነገር ግን ይህ በነቢዩ ኢዮኤል የተባለው ነው። እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ በመጨረሻው ቀን እንዲህ ይሆናል፣ ሥጋ በለበሰ ሁሉ ላይ ከመንፈሴ አፈሳለሁ። ወንዶችና ሴቶች ልጆቻችሁም ትንቢት ይናገራሉ፣ ጎበዞቻችሁም ራእይ ያያሉ፣ ሽማግሌዎቻችሁም ሕልም ያልማሉ። ደግሞም በዚያች ወራት በወንዶችና በሴቶች ባሪያዎቼ ላይ ከመንፈሴ አፈሳለሁ፣ ትንቢትም ይናገራሉ። ድንቆችንም በላይ በሰማይ ምልክቶችንም በታች በምድር እሰጣለሁ። ደምም እሳትም የጢስ ጭጋግም ይሆናል። ታላቅ የሆነ የተሰማም የጌታ ቀን ሳይመጣ ፀሐይ ወደ ጨለማ ጨረቃም ወደ ደም ይለወጣሉ። የጌታን ስም የሚጠራ ሁሉ ይድናል። ኦሮምፋንስን ዱብሳ hojii ergamootaa boqonnaa tokko lakkoofsa tokko hanga 21 isa jiru nan dubbisa. Boqonnaa 2 tokko hanga 21. Ayyaana guyyaa 50ffaan ni Pheenxeqoosxee jedhamee beekame yommuu ga'e hundinuu iddoo tokkotti walitti qabamanii turanii dingatas wursaan waaqarraa sabubbee bubbisutti dhagaamee manicha isaan keessa jiranis guutee arraba biddaa kan fakkaate isaanitti mul'ate gargar tamsa'anis wanta akka arraba biddaa kun tokko isaaniirra ta'anii yommuu hundumti isaanii afura qulqulluudhaan guutamanii akka furri dubbachuu isaaniif kennetti afaan garaagaraa dubbachuu jalqabanii Yihuudoonni Waaqayyoon sodaatanii Yerusaalem keessa jiraatanii sabarraa lafa hundumaa keessa kan dhufan turanii jarreen kun hundinuu wursaa kana yommuu dhaga'anii iddoo kun ta'etti dacha'anii warra afura qulqulluudhaan guutamanii kuni afaan tokko isaaniittiin akka dubbatanii dhageenyaan waan jedhan wallaalanii na'anii dinqifatanii warra dubbachaa jiran kun hundinuu Galiilota miti immoo jedhanii gaafatanii dabalanis tokkoon keenya attamitti afaanitti dhalanne isaan dhageenya nuyi warra biyya Phaaxee warra Miidiyaa warra Eelaam nuyi namoonni Mesopotaamiyaa warra Yihuudaa Qophoodooqiyaa Phonxoosis Esiyaas nuyi warra Firgiyaadhaaf Phamfiliyaa Gibxiyaaf kutaa Liibiyaa keessa naannoo mandara Qareenaatti nuyi warra Roomaas biyya ilaasuudhaaf kan dhufannine nuyi Yihuudoonni amantii warra Yihuudotaa akka fudhatanis nuyi warra Qareexiif Araboon isaan kun hojii Waaqayyoo isa dinqisiisaa afaan ofii keenyaan utuu jedhanii nageenya jedhanii hundumti isaanii ga'anii waan godhan wallaalanii kun maal ta'u jedhanii wal gaafatanii kaan immoo isaan kun daadhii jabaa quufaniiru jedhanii itti geessanii. Phexros garuu warra 11 wajjin dhaabatee sagalee isaa ol fudhatee namootatti dubbachuutti ka'ee isin yaa warra Yihuudotaa warra Yerusaalem jiraattanis hundinuu
mee hubadhaa dubbiin kosii isiniif haa galu. Jarreen kuni machaanii isinitti hin fakkaatinii amma ganama yeroon sa'aatii sadaffaadha. Inni asitti ta'e kun garuu waan Waaqayyo afaan raajichaa Yu'eeliin dubbateedha. Guyyaa gara dhumaatti akkanan ta'a jedhee Waaqayyo foon qabeessa hundumaaf hafuura koo nan kenna. Ilmaan keessanii fi intaloonni keessan raajiin dubbatu. Dargaggoonni keessanis mul'atan argu. Maanguddoonni keessanis abjuu in abjatu. Eeyyee guyyoota sanatti hojjettoota koo warra dhiiraaf dubartiidhaaf hafuura koo nan kenna. Raajis in dubbatu. Wanta dinqisiisaa ol waaqarraa malikkitas gadi lafarraa dhiigaaf ibidda aara lafa gurraachessuunis nan agarsiisa. Guyyaan Gooftaan guddaaniif dinqisiisaan utuu hin dhufin aduun dukkanatti jiinnis dhiigatti hin gaddaramitti maqaa Gooftaa kan waammatu hundinuu in ilaala jedhee አሜን። የአምላካችን የእግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን። ረጅም መሰላል ግን አጭር ነው። ለዛሬ ለዚህ ክፍል የሰጠሁት ርዕስ በበዓለ ሃምሳ ቀን በሁሉም መንፈስ ቅዱስ ሞላባቸው ይላል። በበዓለ ሃምሳ ቀን በሁሉም መንፈስ ቅዱስ ሞላባቸው ይላል። አያና ጉያ ሸንተመፋ ኢኒ ጴንጤቆስጤ ጀደሜ ቤከሜ yommuu ga'e hundumtuu isaan hafuura qulqulluudhaan guutaman jedhe. When the day of Pentecost was come, they were all full of the Holy Spirit. When the day of Pentecost was come, they were all full of the Holy Spirit. ስለ 50ኛ ቀን ሁላችን እናውቃለን። 50ኛ ቀን ማለት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከትንሣኤ በኋላ 50ኛ ቀን ማለት ነው። ባለ 50 ቀን ደግሞ በይሁዳውያን ዘንድ በጣም የታወቀ ነበር። ጉያ ሸንተመፋ ጀቹኒ ኤርጊ ክርስቶስ du'aa kee booddee guyyaa shantamaffaadha. Guyyaa shantammaffaan immoo ayyaana garaa garaa Yihuudoonni walitti qabamanii yeroo isaan ayyaaneffatan ture. Yeroo sana eegeet egaa Hafuurri Qulqulluu kan bu'e. Akkuma Kiristoos abdachiisetti ማን ጀለ ዱበቴ ማንንም የተጠማ ቢኖር ወደ እኔ ይምጣና ይጠጣ መጽሐፍ እንዳለ በእኔ የሚያምን የሕይወት ውሃ ወንዝ ከሆዱ ይፈልቃል አለ። ይህንን የተናገረው ገና ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስላልከበረ መንፈስ ቅዱስ በእነሱ ላይ ስላልወረደ ነው ይህንን የተናገረው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የግድ መክበር ነበረበት። ማለትም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሞቶ ከሞተ በኋላ መነሳት ነበረበት። መንፈስ ቅዱስ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከከበረ በኋላ ነው። ዘመናት መጀመሪያ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በስጋ ወራት ሳይመላለስ በፊት የእግዚአብሔር አብ ዘመን ይባላል። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ በዚህ ምድር ላይ በስጋ ወራት በተመላለሰበት ጊዜ ደግሞ የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘመን ይባላል። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ በክብር ካረገበት በኋላ ማለትም መንፈስ ቅዱስ ከወረደበት ቀን አንስቶ እስከ ክርስቶስ ዳግም ምጽአት ድረስ የመንፈስ ቅዱስ ዘመን ተብሎ ነው የሚጠራው።
እኛ በዚህ ዘመን በመንፈስ ቅዱስ ዘመን ነው ያለነው። በሪ ክርስቶስ ፎን እንደደቤን ዱራ እቱን ዳለትን ዱራ ጅረው ማጅራ በራ ዋቀዮ አባ ጀረም እሮ ክርስቶስ ኢየሱስ ሞ ፎን እንደደቢያ ቱሬ ኦጋ ሶዶሚ ሰዲ በርሱን ሞ በራ ክርስቶስ ኢየሱስ ጀረመ ቱሬ በሪ isa booddeemmoo gaafa Kiristoos Yesuus du'ee du'aa ka'u guyyaa 50ffaa kaasee amma dhumaatti yookiin amma Kiristoos Yesuus ulfinaan dhufutti bara afura qulqulluu jedhama. Kun egaa bara afura qulqulluu keessa jirra jechuudha. እኛ በዚህ ዘመን ያለነው የመንፈስ ቅዱስ ዘመን ውስጥ ነው ያለነው። ወደንም ጠላንም አሁን ያለነው በመንፈስ ቅዱስ ዘመን ውስጥ ነው። ይህ ማለት የእግዚአብሔር አብ ዘመን አከተመ፣ የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘመን አከተመ ማለት አይደለም። አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ አንድ ናቸው። እግዚአብሔር አብ፣ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ፣ እግዚአብሔር ወልድ ሁሉም አንድ ናቸው። አንድ አምላክ ናቸው። የእግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን። ሁሉ የሆነው እንደ እግዚአብሔር ሐሳብና እቅድ ነው። መንፈስ ቅዱስ ሳይወርድ በፊት በጸሎት የተጉ ነበር። እቶፍሩ ቁልቁሉን እምቡይንዱራ ማልቱራኒ ጀጀባቻ ቱራን ለጴ tokkoon garaa tokkoon kadhannaatti jabaachaa turan. Gooftaan Kiristoos iyyuu maal jedhee gaafa si ol ba'e waan tokkotti dubbatee ture. Ituu humna hin argatin yeroo darbe torban isa darbe keessa wanta akkasirratti dubbadheera. Ituu humna hin argatin ituu afur qulqulluun hin guutamin Yerusaalem keessaan bayinaa jedheen. Amma afur qulqulluun isin tuqutti amma afur qulqulluudhaan guutamtanitti magaalaa Yerusaalem keessa turaa jedhee dubbatee ture. Guyyichi gaanga'eem. Guyyichi ga'ee laphee tokkoon yaada tokkoon achi keessas Maariyaam turteetti kadhachaa turan. በጸሎት የተጉ አይሁድ ነበሩ። በጸሎት የተጉ አይሁድ ነበሩ። የአምላካችን እግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን። በዛን ጊዜ መንፈስ ቅዱስ መጣ። በምድር ላይ ያልታየ ነገር። ድሮ መንፈስ ቅዱስ ሲወርድ በማን ነው የሚወርደው? መንፈስ ቅዱስ በነቢያት ላይ ይወርድ ነበር። በነቢያት በካህናት ላይ የእግዚአብሔር መንፈስ ይወርድ ነበር በብሉይ ኪዳን። አሁን ግን በጋድ መጣ። ባለ 50 የተባለ ቀን በደረሰ ጊዜ ሁሉም በአንድ ልብ ሆኖ አብሮ ሳሉ፣ በጣም የሚገርማችሁ ሁሉም ሰዎች በአንድ ልብ ውስጥ ነበሩ። አንዳንድ ጊዜ አንዳንድ ሰዎች ሪቫይቫልን ለራሳቸው ማድረግ ይፈልጋሉ። የእግዚአብሔርን ንብረት የራሳቸው ንብረት ማድረግ ይፈልጋሉ። አንዳንድ ጊዜ ኃላፊነቱ የግል የተወሰነ ማህበር ይባላል። ብዙውን ጊዜ ሰዎች መንፈስ ቅዱስን የራሳቸው ማድረግ ይፈልጋሉ። ግን እሱ ግን የመጣው በህብረት ነው። የስሙላ ህብረት ሳይሆን የስሙላ አንድ መሆን ሳይሆን በእውነት አንድ ሆኖ በህብረት አንድ ሆኖ አንዱ አንዱን ይበልጣለው ሳይል። በዚህ ዘመን ትልቁ ችግር የሚፈጥረው ማለት ነው አንዱ
እኔ ከሌለ በልጣለሁ እኔ ከማን አንሳለሁ ብሎ ነው የምናገረው። በዛ ውስጥ እግዚአብሔር አይሰራም። እኔ ከከሌ በልጣለሁ ዘሬ ከዘሬ ከማንም ዘር በላይ ነው እኔ እንደዚህ ነኝ። እንዳውም ሲጀመር ማለት ነው አንድ ሰው እኔ ማብዛት ከጀመረ በቃ በቃለት። እኔ ከበዛበት አገልግሎት ውስጥ እዛ ውስጥ መንፈስ ቅዱስ የለም። እኔ ተብሎ መሰጠት ያለበት ለጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ለእግዚአብሔር ብቻ ነው። ነምቶኮ አና ጀሬባ ይሰጀናን ሰገንታ ከሰትለ አቺ ከሰ ዋቀዮን ጅሩ አኒ ነመንጫለ ከነመጫለ ዋቀዮ ድዋል tokkummaan turan laphee tokkoon kadhachaa turan achitti gaa hafuura qulqulluun guute mana guute nama duwwaatuun ta'een manni isaa akka jirutti hafuura qulqulluudhaan guutame hafuura qulqulluun guutame በጣም የሚገርም ነው። በብሉይ ኪዳን ዘመንም በሰሎሞን ዘመን ይሄ ነገር ተከስቶ ነበር። ካህናት ራሱ ወደ እግዚአብሔር ቤተ መቅደስ መግባት አልቻሉም ነበር። የእግዚአብሔር ክብር ሲገለጥ መንፈስ ቅዱስ ሲመጣ እንደዛ ነው። ቤት ሁሉ በመንፈስ ቅዱስ ሁሉ ተሞላ። እንኳን ሰው ቤቱ በሙሉ በመንፈስ ቅዱስ ተሞላ። የሮሰና አፍሮ ቁልቁሉን ጉተም ኩኒ በረ ሰሎሞንሲ በረ ሰሎሞን መና ቁልቁሉማ ዋቀዮ እርገጃ ቦዴ ጋፋ ከዳቴ ጀዱ ኡልፍኒ ዋቀዮ ዶ ሰነት ሙለት በሰሎሞን ዘመን የእግዚአብሔር ክብር ተገልጦ ነበር። በረ ሰሎሞን ኡልፍኒ ዋቀዮ ሙለቴ ቱሪ የሮ ኡልፍኒ ዋቀዮ ሙለቴቲ ሉቦኒ መና ቁልቁሉማ ከሳ ገለኔለታ ያጅሉ ደደበን ማሊፍ ኡልፍኒ ዋቀዮ ቱረች ለፈልፍነ ዋቀዮ ቱሬ ነመከርጌ አርሳ ቁልቁሉ ረምቦ ነምኒ አከርጌ መና አርሳ ቁልቁሉ ላረከርጌ ደሙ እንደንደው ኡልፍኒ ዋቀዮ ለፈጅሩ መንፈስ ቅዱስ ሲመጣ ሁሉም ይናገሩ ነበር ይላል። በልሳኖቻቸው ይናገሩ ነበር ይላል። በጣም የሚገርማችሁ የተለያየ ቋንቋ ይናገሩ ነበር። አንዱ የሌላ ቋንቋ ይናገራል፣ የገሊላ አንዱ የአረብ ቋንቋ ይናገራል፣ አንዱ የእስራኤል ቋንቋ ይናገራል፣ አንዱ ሮማ የተለያየ ቋንቋ ይናገሩ ነበር። ድብልቅልቁ ወጣ ማለት ነው። እኛም እያንዳንዳችን የተወለንበት የገዛ ቋንቋችን እንዴት እንሰማለን ብሎ ተናገሩ። በጣም ግራ ተጋቡ። የነሱ ነገር በጣም ግራ ገባቸው። ማል ጀርኩን አተምቲን አፋን ገራገራ ዱበቱ የደን ያደን አፋን ረባስ አፋን ዩዶታስ አፋን ገራገራ ዱበቻ ቱረን isa booddee ጴጥሮስ ከኤዋን ተቆድበት ጴጥሮስ እና ፍሮ ቁልቁሉን ጉተም ጴጥሮስ እኒ ገረዲ ቡኬቲ ክርስቶስን አልሰዲገን አኒሰም ቤኳን ጀለዱበት ጋፈርኩ አፍሩ ቁልቁሉን ረቡ ፈተ ገሩ ኦፉማ ሳንከ ኤዱበት አይሁድ በኢየሩሳሌም የምትኖሩ ሁላችሁ ይህ በእናንተ ዘንድ የታወቀ ይሁን፣ ቃሎቼንም አድምጡ አለ። ወርካንገ ጉሺ ዱገኒቲ ዋናው መቸስ ዱገኒቲ
ብዙውን ጊዜ በመንፈስ ቅዱስ ያልተሞሉ ሰዎች በመንፈስ ቅዱስ እንቅስቃሴ ሲያደርጉ የሰከሩ ነው የሚመስላቸው። ብዙውን ጊዜ ያልተለወጡ ሰዎች፣ ብዙውን ጊዜ በመንፈስ ቅዱስ ያልተነኩ ሰዎች በመንፈስ ቅዱስ ሰዎች ተሞልተው ሐሰት ሲያደርጉ፣ በልሳኖቻቸው ሲናገሩ፣ ቃል ሲያወጡ፣ በኃይል ሲጸልዩ እንደሰከሩ ሰዎች ወይን ጠጅ እንደጠጡ ሰዎች ነው የሚቆጥሩት። ወይ ደግሞ እብድ ነው የሚመስላቸው። ብዙውን ጊዜ በመንፈስ ቅዱስ ያልተሞሉ ሰዎች የመንፈስ ቅዱስ እንቅስቃሴ ሲደረግ መንፈስ ቅዱስ ግን የሚያደርግ ሰዎች ሁሉ እንደ እብድ ይቆጠራሉ። ቤተክርስቲያን ከዚህ ነገር ውስጥ መውጣት አለባት። ከዛ ነብዩ ከዛ ሐዋርያው ጴጥሮስ እንደዚህ አለ፣ ይህ እኮ ዝም ብሎ የሆነ አይደለም አለ። በነቢያት የተነገረው የእግዚአብሔር ቃል ይፈጸም ዘንድ ግድ ነው። ዋንቲ አፋራ ጆታን ዱበተ ወንዱምትሳ raawwachuudhaaf dirqama jechuudha. Kanaaf kuni raajicha Iyyoo'eeliin dubbatamee ture. እንደዚህ ብሎ በመጨረሻው ቀን እንዲህ ይሆናል፣ ሥጋ በለበሰ ሁሉ ላይ ከመንፈሴ አፈሳለሁ ብለዋል። በጣም የሚገርም ነው። ዋቀፍ ገለነተው በረኑማቲ ጉያኑማቲ ዋንተ ከሲታ ያለ አፉረ ኮረ ፎን ቀቤሰረ ነምቡሰ ያለ ፎን ቀቤሰረቲ አፉረ ኮነን አንገላሳ ያለ በረችሳ ጋ በሩማ ከነቹ ሮሰና ካሲ አፉረ ቁልቁሉን ቦ ወንዶችና ሴቶች ልጆቻቸውም ትንቢት ይናገራሉ። ijoolleen keessan dhiironnis durboonnis maal ta'uudha ትንቢት ይናገራሉ። አንዳንድ ሰዎች ትንቢትን ይፈራሉ። ትንቢትን ስለማያውቁ ነው። ትንቢትን ይናገራሉ። ትንቢትን ይናገራሉ። ድንቆችን በላይ በሰማይ ምልክቶችንም በምድር እሰጣለሁ። ደምም እሳትም የጢስ ጭጋግም ታላቅ የሆነ የተሰማ የጌታ ቀን ሳይመጣ ፀሐይ ወደ ጨለማ ጨረቃም ወደ ደም ይለወጣሉ። የጌታን ስም የሚጠራ ሁሉ ይድናል። ነሚ መቃዋቀ የዋመቱ ይንፋ የሬዱበት ለምን መሰላችሁ? አንዳንድ ሰዎች ትንቢት የሚጠሉት ለነገሩ ወደ አገልግሎትም የመጡት ያለ ራእይ ስለሆነ ያለ ጥሪ ስለሆነ የእግዚአብሔርን መንፈሳዊ ነገር ሳያውቁ ወደ አገልግሎት ስለመጡ እግዚአብሔር ሳይጠራቸው ፓስተር ስለሆኑ እግዚአብሔር ሳይጠራቸው ቄስ ስለሆኑ ኩልማል ቤቱ ዋይኒ ራጂ ማለፍ እንገሉ ቤቱ ስሉማዩ ሮገራ ተያጅላት ተዋመኒ ኤርጋ ዋቀዮራን ነገኝ ሙለተን ቀበኒ abjuun qabanii dhageettii gurra waaqayyoorraa guratti dhagaan qabanii arraba isaa irra taa'ee waaqayyo dubbachuu hin danda'u. Sulumaayyuu mul'ata malee luba ta'anii akkasumaan mul'ata malee paasterii ta'aniiti. Mul'ata malee abbaa wangeelaa moo maal jedhu akkas ta'u. sababii kanaaf waa'ee raajiin galuuf wanta isaan beekan gooftaan Yesuus Kiristoos dubbata waa'ee raajota sobduu duwwaa beeku የእውቀታቸው ልክ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከብዙ ሐሰተኛ ነቢያት ተጠንቀቁ አለ። ይህን የተናገረው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። እነሱ ግን
ራሳቸውን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አድርጎ ሌላ ሰው ይናገራሉ። እነሱ የሚያውቁት የእነሱ እውቀት ልክ የሐሰተኛ ነቢያትን ነው። ነገር ግን እኔ በዚህ ላይ አንድ ነገር እናገራለሁ። ሐሰተኛ ነቢያትን ለመቃወም አንድ ሰው በመንፈስ ቅዱስ መሞላት ያስፈልጋል። ስለ መንፈስ ቅዱስ እውቀት የሌለው ሰው፣ በመንፈስ ቅዱስ ያልተሞላ ሰው ስለ እውነትም ስለ ትክክለኛው መናገር አይችልም፣ እውቀቱ ስለሌለው። ስለዚህ ቤተክርስቲያን በዚህ ዘመን የምትቸገርበት ዘመን ነው። መጽሐፍ ቅዱስን የያዘ ሁሉ በመንፈስ ቅዱስ የተሞላ ይመስለናል። አይደለም። በስጋ መስበክ አለ፣ በስጋ ማስተማር አለ። ፎኒን ለለቡን ጅራ፣ ፎኒን ለብሱን ጅራ እተው ፍርቁልቁሉ ወኔን ታይን ተኮ ተኮሞ ማል ጀሩ መንፈስ ቅዱስ በሐዋርያት ዘመን ነው የወረደ፣ ከእንግዲህ በኋላ የሚወርድ ነገር የለም ይላሉ። ይህም የስተት አሰራር ነው። ለነገሩ አይፈረድባቸውም። መንፈስ ቅዱስ ውስጣቸው ስለሌለ ስለ መንፈስ ቅዱስ መናገር አይችሉም። አንዳንድ ጊዜ በድንገት መቼም በአህያ ይናገራል አይደል? እግዚአብሔር በቃል ምናምን አልፎ አልፎ በሰዎች ሲናገር ነው የምንሰማው። መንፈስ ቅዱስ የማይሰራባቸው ሰዎች አንዳንድ ጊዜ በቃሉ ውስጥ እግዚአብሔር እዛ ለተሰበሰበው ሕዝብ እግዚአብሔር ምን ያደርጋል መሰላቸው? እነሱም መጎብኘት ስላለበት በእነሱ አልፎ ሊናገር ይችላል በጭንቀት። እሱም ተጨንቆ ነው የምናገረው። ከዛ ውጪ ግን መንፈስ ቅዱስ የሌለበት አገልግሎት ከንቱ ነው። አሁንም የመንፈስ ቅዱስ መሞላት ያስፈልጋል። በሐዋርያት ብቻ አይደለም። በሐዋርያት ላይ የወረደው በሐዋርያት ዘመን የመንፈስ ቅዱስ አሰራር በጣም ጥሩ ነበር። አሁን ግን እንደ ሰው ሆነዋል። በደም ከጸለይን መንፈስ ቅዱስ በእኛ ውስጥ ይገባል። ልባችን ለእግዚአብሔር ከሰጠን ማለት ነው። አሁንም በመንፈስ ቅዱስ መሞላት ይቻላል። በሐዋርያት ብቻ አይደለም። በረርገ ሞታ ድዋምቲ በረሰና ቡየራ ለማታ ፍርቁልቁሉን እንጅሩ ከንጀረኝ ስር ወረ ከሲሲ በሩምሰ ሶባ ወረ በርሲሰኒዳ ወረ ከሲኩኒ አፍሮ ቁልቁሉ ጅን ቆነምት ረንቀምኔዳ የመንፈስ ቅዱስ በመንፈስ ቅዱስ ያልተሞሉ ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ምንም ንክክ የሌላቸው ሰዎች ናቸው። መንፈስ ቅዱስ ዛሬም ይወርዳል። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በክብር እስከሚመጣ ድረስ መንፈስ ቅዱስ ይሰራል። አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ብቻ ብለን የምንቀር ነገር አይደለም። የሚሰራ መንፈስ ቅዱስ ነው። አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ብቻ መጥራት የለብን። እሱ ብቻ አይደለም በቂ። መንፈስ ቅዱስ ይሰራል። አሁንም ዘመኑ የመንፈስ ቅዱስ ዘመን ነው። መንፈስ ቅዱስ የሪቫይቫል ዘመን ነው። አንዳንዶቹ ደግሞ ሪቫይቫልን ለራሳቸው ነው። ሪቫይቫል ለእግዚአብሔር ክብር ነው ሲጀመር። ሰው ሳይለወጥ ሪቫይቫል ማድረግ አይችልም። የሰው ልብ አንድ መሆን አለበት። ሪቫይቫል ለእግዚአብሔር ክብር ነው። እግዚአብሔር ልባችንን ያውቃል። ስንሰብክም እግዚአብሔር ያውቃል። ስናስተምርም እግዚአብሔር ልባችንን ያውቃል። ሞቲቫችንን እግዚአብሔር ያውቃል። ስንዘምርም እግዚአብሔር ሞቲቫችንን ያውቃል። ስለዚህ ለመንፈስ ቅዱስ ሴንሲቲቭ መሆን ያስፈልጋል። ዝም ብሎ የፊደል ዘመን አበቃ። አንዳንድ ሰዎች ራሱ አይችሉም። አንድ ሰው ፊደል ሲያነብና ወይ ፊደል ሲሰብክና ህይወት ቃልን ሲናገር ራሱ ሰዎች መለየት እየቻሉ አይደለም። በዚህ ዘመን በዩኒታ ተይዟል። ሰዎች በመንፈስ ነው
የእግዚአብሔር ቃል ሲገለጥ በመንፈስ ነው፣ በመረዳት ነው። ይህ ቃል ወደ እናንተ የመጣው ይላል ጳውሎስ በብዙ መረዳትና በመንፈስ ቅዱስ ኃይል ነው ይላል እንጂ ዝም ብሎ ተራ ቃል አይደለም ይላል። በተራ ቃል ሰውን የሚያታልሉ አሉ በዚህ ዘመን። በተራ ቃል መንፈስ ቅዱስ ለነሱ ቃል ሳይሰጥ መንፈስ ቅዱስ ቃል ሰጥቶኛል የሚሉ አሉ። ይህም ውሸት ነው። እግዚአብሔር ከዚህ ይጠብቀን። ዛሬም የኛ አገልግሎት የኛ ህይወት የሚያሰኝ የመንፈስ ቅዱስ ስራ ነው። አረስ ታያጅለ ካንተው ዮኪን ዱጉመቲ መነዋቀዮ ከሰ ጅራነ ጀናን አፉረ ቁልቁሉዳን ጉተሙ የሮን ዱማ አፉረ ቁልቁሉዳን ጉተሙ ከደቹ ከረናን ከኛ አፉረ ቁልቁሉዳን ተው ቀበ ሮሜሻር ኩን ለአፉረ ቁልቁሉዳን አርከ ከኛ ከሰ ደርቤ አፉረ ቁልቁሉ ከርጉት ጎቹ ቀም ዋቀዮ ጅሬኛ ከኛ ከሳ ከጅሩት አከን ገሉት የሮን ዱማ አፌሩ ቀምና ጨሉ መጀኔ ቤኩምሰ ሰከሌሳን ቤኩምሰ ሰደንገዳን መን ዋቀዮ ቡሹ እንደንደኝ ሰገሌ ሰቦ ዋቀዮ ያችሱ እንደንደኝ ዋቀኑ አገርጋር በዚህ ዘመን በዛው ከባለራዮች ይልቅ ሙያተኞች ናቸው። ሙያተኛ ማለት እንደ ሙያ ስብከት እንደ ሙያ ማስተማሪን ፓስተር እንደ ሙያ የሚያደርግ ማለት ነው። ከዛ ያለፈ ህይወት የሌለው ማለት ነው። ከዚህ እግዚአብሔር ጠብቀን። ቤተክርስቲያን መንቃት ያስፈልጋታል በዚህ ዘመን ወገኖች። ዛሬ ካልነቃን ከሞቴን በኋላ ምንም ማድረግ አንችልም። መንፈስ ቅዱስ በእኛ ካልሰራ የመንፈስ ቅዱስ ድምፅን ካልሰማን ክርስትና አስቸጋሪ ነው የሚሆነው። ክርስትና ግልጽ የሚሆነው በመንፈስ ቅዱስ ስንሆን ነው። መንፈስ ቅዱስ ግን ሩቅ አምላክ አይደለም። መጥራት ያስፈልጋል። ሁሉ ጊዜ መንፈስ ቅዱስን መጋበዝ ያስፈልጋል። በጸሎታችን መንፈስ ቅዱስን መጋበዝ ያስፈልጋል። በአገልግሎታችን መንፈስ ቅዱስን መጋበዝ ያስፈልጋል። በስጋ የምንሮጥበት ዘመናትና ዓመታት አበቁ። ራእይ ያስፈልጋል። ለአገልግሎት ራእይ ያስፈልጋል። ፓስተር ለመሆን ራእይ ያስፈልጋል። እንደ ቀድሞ አባቶች ዝም ብሎ መሆን የለም። እንደዛ ነገር የለም። ራሳቸውን ሰውን እያታለሉ ሰውን ሊያታልሉ አይችሉም ከእንግዲህ በኋላ። ዘመኑ የመንፈስ ቅዱስ ዘመን ነው። ለዛ ነው የእግዚአብሔር ክብር መገለጥ ያስፈልጋል። አንድ ሰው ኢየሱስ ካለ የኢየሱስ ክብር መገለጥ ያስፈልጋል። ዝም ብሎ ኢየሱስ ካለ ስራ ካልተሰራ ያ ሰው ፎርጅድ ነው ማለት ነው። ፓስተሩ ፎርጅድ ፓስተር ነው ማለት ነው። ቄሱ ፎርጅድ ቄስ ነው ማለት ነው። ኢየሱስ ብሎ የእግዚአብሔርን ቃል ተናግሮ ሰውን ካልለወጠ ችግር አለበት ማለት ነው። መቼም ቢሆን ከመንፈስ ቅዱስ ያልሆነ ሰው መባረክ አይችልም። ምንጩ ከላይ ያልሆነ ሰው የፈለገ ነገር ለምን ቴዎሎጂ አይማርም? የፈለገ ነገር ብዙ ተከታዮች ላይ ሊኖረው ይችላል። መንፈስ ቅዱስ የሌለበት አገልግሎት ከንቱ ነው። ሰው ሊያስመስል ይችላል፣ ግን አንድ ቀን ይሞታል። በጌታ ፊት መቅረቡ አይቀርም። በዛን ጊዜ ልኩን ነው የሚያገኘው። እግዚአብሔር እኮ ጣጣ የለውም። አንተ እኮ እንደዚህ ነበርክ ይላል። እንደኛ እኮ እግዚአብሔር አያቆላምጥም ሰውን፣ እንደ ስራው ይሰጣል። አንተ እኮ እንደዚህ ነበርክ፣ አንተ እኮ ለመንፈስ ቅዱስ ጠላት ነበርክ፣ አንተ ለመንፈስ ቅዱስ ምቹ አልነበርክም፣
ለመንፈስ ቅዱስ ስራ እንቅፋት ነኝ ብሎ እግዚአብሔር ይናገራል። ዛሬ ግን ሰዎች ያስመስላሉ። ቃል ስለያዘ ትክክለኛ ነገር የያዘ ይመስለናል። ግን መንፈስ ቅዱስ ያስፈልጋል ወገኖቼ። ስለዚህ መንቃት ያስፈልጋል። መንቃት ያስፈልጋል። ሰምተን ነው ከመንፈስ ቅዱስ ሰምተን የእግዚአብሔር ቃል በአንደበታችን ተቀምጦ መናገር ያስፈልጋል። አፈሩ ቁልቁሉ ራዳገኘ አፋን ከኛር ዱቢ ዋቀበታይ የዱበት መለ ከነራ ከነፈ ከላስ አበቃ። ነገር ሁሉ አበቃ። ምንም ነገር የለም። ገለባ ብቻ ነው ያለ። እግዚአብሔር እርዳን። ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ ነው። መንፈስ ቅዱስ ወዳጃችን እናድርግ። ጣልቃ አስገቡት ወገኖቼ። ስለ ቅዱሳን ይማልዳል። በማይነገር መቃተት ስለ ቅዱሳን ይማልዳል። ያለ መንፈስ ቅዱስ ሰው ደግሞ ወደ እውነት ሊመጣ አይችልም። ወደ እውነት ሁሉ የሚመራ መንፈስ ቅዱስ ነው ይላል። መንፈስ ቅዱስ አንዳንድ ሰዎች ሲያስተምሩ ራሱ የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምጽአት መንፈስ ቅዱስ ከተነጠቀ በኋላ ሰውን ወደ እውነት ሁሉ የሚመራ ስለሌለ ሰዎች ለመዳን ይቸገራሉ ይላል። ለዛ ነው የቤዛ ቀን የታተማችሁትን ቅዱሱን የእግዚአብሔር መንፈስ አታሳዝኑት ይላል። ለቤዛ ቀን የታተማችሁበትን ከንፈይናን ከንተ ፈይና ከኛ ከመርከነሰስ የርስታችን መያዣ ሰጠን እሱ ነው። መንፈስ ቅዱስን አታማርሩት ይላል። ሕዝበ እስራኤል ለምንድን ነው ምድረ በዳ ውስጥ የቀረው? የእስራኤል ሕዝብ ወደ ከነዓን መግባት ነበረበት። ነገር ግን በምድረ በዳ በአሸዋ ውስጥ ለምንድን ነው የቀረ? ለምን ሲባል መንፈስ ቅዱስን ስላስመረረ። መንፈስ ቅዱስን ያስመረሩ ሰዎች፣ እግዚአብሔርን ያስመረሩ ሰዎች ሕይወታቸው መጨረሻ አስቸጋሪ ነው የሚሆነው። ንስሐ ካልገቡ ከመሞታቸው በፊት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሳይመጣ በፊት ንስሐ ካልገቡ የነሱ አድራሻ ይታወቃል። አድራሻቸው ይታወቃል። አድራሻቸውን ከሞት በኋላ ያገኛሉ። እግዚአብሔር እርዳን ወገኖቼ። ስለዚህ ለመንፈስ ቅዱስ ክብር መስጠት ያስፈልጋል። ቦታ መስጠት ያስፈልጋል። መንፈስ ቅዱስ በነገሮቻችን መንፈስ ቅዱስ ጣልቃ መግባት ያስፈልጋል። መግባት ያስፈልጋል። በትዳሮቻችን መንፈስ ቅዱስ ጣልቃ መግባት ያስፈልጋል። ዝም ብለን ትዳር ስለሆነ ወደ ትዳር አንገባም። ዝም ብለን በር ተከፈተ ብለን አንገባም። መንፈስ ቅዱስን መጠየቅ ያስፈልጋል። የሮንዱማ አፈሩ ቁልቁሉ ጋፈቹን ጋሪ አፈሩ ቁልቁሉ ንትማ ማሉ ጅረኝ ከጨማ ንትጀባተ በቱ አፈሩ ቁልቁሉን ሰንገገፈምነሽ አፈሩ ቁልቁሉን ገገፈምናን ተጃጅል ሳልባላ አፈሩ ቁልቁሉን ገገፈምና ዋንዱም ትሳ ህንሰልባታ አከጀቹ ሎልን ጅሮቹ ምት ሎል ጅረገሩ ሳልባት ደበራቸው አያነሳን ዋቀኑ አገርጋር ዛሬ መንፈስ ቅዱስ ይሰራል። በሐዋርያት ዘመን ብቻ አይደለም፣ ከ2000 ዓመት በፊት አሁንም መንፈስ ቅዱስ ይሰራል። መንፈስ ቅዱስ በቤተ ክርስቲያን ሽማግሌዎችም ይሰራል። ጃርሰሪ ወልዳ ኬሳኒ ሲኖጀተ ካውንስሊ ጀረሙ ብያ አሜሪካ ኬሳ ሳኒ ሲኖጀተ ዋቀኑ ሁንዱማ ተፈየደም ዋቀዮ ነሙ ሁንዱማ ተፈየደም ለጴ ከኛ ገር ዋቀዮት ኢየሱ ወደ እግዚአብሔር ቅረቡ እሱ ወደ እናንተ ይቀርባል ይላል። ሮ ዋቀዮት ዲያኑ ዋቀዮስ ነው ትዲያታችሁ ከሁንዱባ ተመረችው ትንቢትን እናገራሉ። ስጋ በለበሰ ሁሉ ላይ ከመንፈሴ አፈሳለሁ ብለዋል።
ወንዶችና ሴቶች ልጆቻችሁ ትንቢት ይናገራሉ። ትንቢት መናገር በነቢያት አፍ የተነገረው የእግዚአብሔር ቃል ይፈጸም ዘንድ ግድ ነው። ትንቢት ይነገራል። ትንቢት ይነገራል። እኛ ቃሉን ነው የምናየው ሳይሆን ቃሉ እንደዚህ ይላል። ጎበዞቻችሁም ራእይ ያያሉ ይላል። ወርደ ገርጎስስ ሙለት አርጓል ሙለታ ስነርግታ ዋቀዮት ስጤናን አፍሮ ቁልቁሉን ጎታንቴ ጀናን ዋቀይ ሙለታ ስተገርሲስ ጃርሶሊኒሲ አብጁን አርጓል ሮቶ ኮቶ አብጁ አብዩሲ ጎር ነሞን ዋቀዮን ዋገርጋር አብጁ ነሞን ቶኮ አርጋኒ አብጁ ፐርፌክት አብጁ ስነርግተን ማልቤት አብጁራን ዋቀይ ስትዱበቹ ደንዳ አክ አብዩሲን ጎሪና raji abusing gorina mulata abusing gorina abju abusing gorina one work is in it but abusing gorina don't make abuse, don't make prophecy, don't make abuse, don't abuse prophecy, don't abuse vision, don't abuse dream. Some people they see perfect dream, perfect vision from God. ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ ሲመጣ ድንቅና ተአምራት ይመጣል። ድንቅና ተአምራት የሚመጣው በመንፈስ ቅዱስ አሰራር ነው። የእግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን። ስለዚህ በበዓለ ሃምሳ ቀን መንፈስ ቅዱስ በሰዎች ላይ በመንፈስ ቅዱስ ተሞሉ ይላል። በበዓለ ሃምሳ በሁሉም መንፈስ ቅዱስ ሞላባቸው። ayyaanni guyyaa 50ffaa inni Pheenxeqoosxee jedhame beekame yommuu ga'e hundumtuu isaanii hafuura qulqulluudhaan guutamanii jedha. When the day of Pentecost was come, they were all full of the Holy Spirit. When the day of Pentecost was come, they were all full of the Holy Spirit. waaqayን ዋገርጋሩጋ እግዚአብሔር ረዳን። ጸልየን እናበቃለን። የእግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን። የዋቀዮ ገለኒ ፍን ጉዳን ሲፈተው ዱጋት አፍሮ ቁልቁሉን ንጉት ወረደ ጌፈቻራን ሳን አፍሮ ቁልቁሉን አጥቋመን ለጴን ከኛ ካን ጥቋመተው የዋቀው ጅሬኝ ከኛ አፍሮ ቁልቁሉን አንካም ጉተመተው አፍሮ ቁልቁሉን ሁንዱ ማከኛ ጉተት ወረ ከነ ደገፈታ አፍሮ ቁልቁሉን አጉተመን ዱጋት ስራ አደጋን ዱጋት ስራ አደጋኔ ዱበተን ዱጋት ጉረሳኒ በኒፈት ወረ ጉረሳኒ በነን ጉረሳኒ በኒፈት ወረ ፋንሳኒ ዱበቹ እንደነ ያከሳን ዱበተን ጎለት ወረ ሙለት አርጉ እንደነ አከሳ ሙለት አርገን ጎለት ኢጀሳኒ ረካን ታይጁ ኢጀሳኒ ራካው ሙለት ከሳይን አርግኔ ከንሳለሉ መቃ ኢየሱስን ከርኩተመተው ሙለት ቁልቁላ ከኒፈት ወረ ከሰገሌ ከን ደገፈተው እንደሳን ሙለት ቁልቁላ አብጁ ቁልቁላ ኤርጋ ቁልቁላ ከኒፍ ተጃጅለ ቁልቁላ ከኒፍ ሙለተ ቁልቁላ ከኒፍ የዋቀዩ ዋንስ ተጃጅለ ቁልቁላ ከኒፈት ከነዋንጎቱ በረበራን ገለቶም የክብር ደመና በዚህ ህዝብ ላይ እንዲወርድ ጸልያለሁ። የክብር ደመና ይህንን ቃል በሚሰሙ ሰዎች ላይ ይውረድ። የእግዚአብሔር የክብር ደመና ይውረድ። የእግዚአብሔር የክብር ደመና ይውረድ። አሁን የክብር ደመና ይህንን ቃል በሚሰሙ ሰዎች ላይ ይውረድ። የክብሬ እሳት ይንደድ። የክብሬ እሳት ይንደድ። በሐዋርያት ዘመን ነበረ፣ በሐዋርያት ዘመን የወረደ መንፈስ ቅዱስ አሁንም በኢየሱስ ስም ይውረድ በእነዚህ ሰዎች ላይ። ይህንን ቃል በሚሰሙ ሰዎች ላይ የእግዚአብሔር መንፈስ ይውረድ። የክብር ደመና ይውረድ። የክብሬ እሳት ይንደድ። በእሳት ኃይል ይቀጣጠሉ፣ በመንፈስ ቅዱስ ኃይል ይቀጣጠሉ። የእግዚአብሔር ክንዶይ ተነስ፣ የእግዚአብሔር ክንዶይ ተነስ። ከእንግዲህ በኋላ የወገኖቼ አገልግሎት ይቀየር፣ የወገኖቼ ህይወት ይቀየር።
አስተሳሰባቸው ሁሉ ይቀየር። አገልግሎታቸው ሁሉ በጌታ በኢየሱስ ስም እንዲሰፋ ጸልያለሁ። ይህንን ስለምታደርግ ተመስገን። መንግስት ይባረክ፣ ዙፋን ይባረክ፣ ከዘላለም እስከ ዘላለም ድረስ ከትውልድ እስከ ትውልድ ድረስ አሜን አሜን ለሆነው አሜን። የአብርሃም በረከት፣ የይስሐቅ በረከት፣ የያዕቆብ በረከት፣ የዮሴፍ በረከት፣ የነቢያት በረከት፣ የሐዋርያት በረከት በባለ አምሳ ላይ በሐዋርያት ላይ የወረደ የእግዚአብሔር ክብር በእናንተ ላይ ይውረድ። በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ አንድ አምላክ ከዘላለም እስከ ዘላለም ድረስ ከትውልድ እስከ ትውልድ ድረስ አሜን አሜን ለሆነው እግዚአብሔር ቢፈቅድ ብኖር ሌላ ጊዜ ደግሞ በሌላ ርዕስ እስከሚመጣ ድረስ የእግዚአብሔር ጸጋ ይብዛላችሁ እያልኩ ሻሎም ብዬ እሰናበታችኋለሁ። ታንኪዩ። አመሰግናለሁ። ገለቶማ